I'm Dr. Lenny DeCosta, a doctor by profession. I come from 3170, a district that spans South Maharashtra, North Karnataka and Goa. So I live in the lovely state of Goa. I'm a Rotarian. We are people of action. We are Rotary. DeCosta ಅವರು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಬರೆಯುವ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಅಳಿಸಲಾಗದ ನೆನಪುಚ್ಚದ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅನಿತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದೇಶ್ವರವರು ಸಹ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಪಡಿಸಲು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವೊಮ್ಮೆ ಕಪ್ಪಾಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪದವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನಿಂದು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೋಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ DeCosta ಅವರು ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ದೇವರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಕೆರಮನೆಯವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಧಾನಪಡಿಸ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು, ರೋಟರಿ ಸುವರ್ಣ ಟ್ರೆಸರರ್ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಟರೀಸ್ ಅವರು ಇವೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
of the Rotary Club of Honavar to extend a heartfelt welcome to each one of you to this joyous installation ceremony of the Rotary year 2026 and 27. Today marks not just a change in leadership, but also the continuation of our commitment to service humanity through Rotary. I warmly congratulate Rotarian Henry Lima on assuming office as President, Rotarian Srikant S. Naik as Secretary, and Rotarian Sohan Horta as Treasurer, and the newly elected Board of Directors. I wish them a successful year filled with meaningful service, fellowship, as well as achievements. We are deeply honored by the gracious presence of our respected District Governor, Rotarian Dr. Lenny D'Costa, who has kindly consented to install the new team. Sir, your inspiring leadership, unwavering commitment. One of our own fraternity. He is also a doctor. I am also a practicing doctor. So Dr. Lenny D'Costa, the District Governor 2627 of Rotary International District 3170. He is a dynamic leader, distinguished clinician, and inspiring humanitarian. Dr. D'Costa represents the true spirit of service, excellence, and transformational leadership. With over 2 decades of professional distinction in medicine and an equally impactful journey in Rotary, he brings vision, experience, and an unwavering commitment to creating meaningful change. A consultant geriatrician, preventive cardiologist, and MBBS from the prestigious Goa Medical College and specialized in geriatric medicine from MS Ramaya Medical College, Bengaluru. He has pursued advanced training in anti-aging medicine and preventive cardiology and holds the fellowship of the International Board of Clinical Metal Toxicology, USA. He has served in various academic positions as the President of Society for Regenerative Aesthetic engagement and strong fellowship for the Rotary Club of Honavar. Guided by the Rotary motto Service Above Self, the club successfully organized and participated in numerous projects, created a positive and long-lasting impact on the society. One of the major achievements of the year was successfully organizing the Mega Job Fair, which we called Udyoga Mela, which provided employment opportunity and career guidance to hundreds of job seekers. This initiative received an overwhelming response from leading companies, education institute, financial institute, and from the aspiring youths. The club also conducted several healthcare initiatives, including eye screening camps, health checkup camps, dental camps, which enabled people from different sections of the society to access quality medical service. The project reflected Rotary's continued commitment towards improving communities' health and well-being. The club also has done youth development, which remained one of the club's key priorities during the year. The club organized RILA, which is Rotary Youth Leadership Award, to nurture leadership qualities among young people. Rotarian Henry Inas Lima, son of late Shri Inas Gabriel Lima, was born in Shirali, Bhatkal. He pursued his studies at Anjuman College in Bhatkal and later attended R.N. Shetty Polytechnic College in Sirsi. He is recognized as a Class 1 electrical contractor and possesses a Karnataka state license for electrical contracting. Additionally, he is the secretary of the Honavar Taluk Association as well. Rotarian Srikant Subraya Naik, son of late Subraya Narayan Naik and mother Radha Subraya Naik Manki. He was born in Honavar. He completed his education at St. Thomas High School in Honavar and SK College in Honavar. His career began with employment in Dubai and Muscat, where he accumulated a total of
17 years of experience in Gulf countries. For the past 7 years, he has resided in India and established a business named Yaduvir Group, which has various sectors including being a member of Rotary Club of Honavar during the year 2021 and 22. He is happily married to Anne Soumya Srikant Naik and are blessed with 2 children, a son Yaduvir Srikant Naik and a daughter Tarunya Srikant Naik. Both of them are currently studying at Marthoma English Medium Central School, Honavar. He completed his BCom and MBA in finance. He began his professional career with Thomson Reuters as a research analyst and later worked as a tax analyst at PwC. Currently, he is the general manager and co-founder of Suprit Sovarna Corporate Society Limited, Kelkno, where he plays a key role in the organization. Great heritage and history. It's 62 years. Yeah. And so he is the 63rd president or the 62nd president? 63rd. Yeah, so we're going to have the 63rd installation today, and it gives me great pleasure because I've come all the way from Goa, and I'm really honored to do the honors this afternoon. I wish you well. Enjoy your working there. And that's great master in the back of the year. All the best. Ladies and gentlemen, your president for 26-27. Give him a big hand and show your support for the year 26-27. Thank you. Over to you, sir. Was sold by us for 750 by the district, with an aim to contribute some of this amount to polio eradication. So they are known as polio umbrellas. The logo of Red Polio, your idea of giving these umbrellas to students, you've done 2 things. You've contributed to polio, at the same time you're giving this to poor students so that they don't have to get wet while going to school. So ರೋಟರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಾವರ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಅಪಾರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಬ ಥೀಮಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ರೋಟರಿ ವರ್ಷದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಸೇವೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಯುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮುದಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ
ರೋಟರಿಯನ್ ಝೋನ್ ಅವರ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂತಹ ಸಮರ್ಪಿತ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ ನನಗೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋ ಅಲ್ಲ, ಈ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಪಂಚ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದ ಸನ್ಮಾನ. ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗೌರವ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಲ್ಲುವಂತಹ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ ನೆವ, ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಹೃದಯ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದ ಹಾರೈಕೆ, ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ನನಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿ ತಲೆಬಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಂದೆ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಲೆಗಾಗಿ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಒಳಗೆ ಇರುವ ತುಡಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಕ್ಷಗಾನವೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕಲೆಯೋ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯೋ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅವನು ಕಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಸಮಾಜ. ಹಾಗಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದ ಯಾವ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಅವನನ್ನ ತನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಇಲ್ಲ ಇವನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಾವು ತಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಪರಿವಾರ. ಯಕ್ಷಗಾನವೂ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಪರಿವಾರ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ. ಹಾಗೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ. ರೋಟರಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದ, ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರೋಟರಿ ಹೇಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ, ಬಾಹ್ಯ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಹೇಗೆ ದುಡಿತಾ ಇದೆಯೋ, ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾದಂತಹ ನಾನು, ನನ್ನಂಥವರು ಎಲ್ಲ ಕಲಾ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಆಂತರಂಗಿಕ ಒಂದು ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ, ಅದರ ಈ ರೋಟರಿ ಬಾಹ್ಯ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದೆಯೋ, ಮಾನಸಿಕ ಆನಂದವನ್ನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಣುವ ಕೆಲಸ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ, ಕಲಾವಿದರಂತ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಕಲೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕಲೆ
ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ರೋಟ್ರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಾರಿಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಕಲೆ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಮನೋವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಡುವಂಥ. ಹೀಗೆ ಈ ಕಲಾ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಲೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಉಪಚಾರಗಳು, ಉಪಕಾರಗಳು, ಬಾಹ್ಯ ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಂತರಂಗಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯೋಪಚಾರ ಸಾಕಾಗಲಾರದು. ಆಂತರಂಗಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಲೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದ ಒಂದು ಕಡೆ ದುಡಿತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಜದ ಉಳಿದ ಮೇಲ್ಮುಖದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಟರಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ್ದು, ಬಹಳ ದೂರದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ನಿಕಟವಾಗಿ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆಯನ್ನು, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ, ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇವತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಅದು. ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ಕಲೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಿನಂತಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ, ಉಳಿಸಿದಂತಹ ಕಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಂತಹ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ಗಳ ಕೂಡ ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಒಂದು ನಿಲ್ದಾಣ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಇಂತಹದ್ದು ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಸಮಯ ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೆನಪಾದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರ ಪರಿಚಯ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಇವರು 2007ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ತಮ್ಮ 33ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2008 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೂ ಸಹ ತಂದೆಯ ಆಶಯದಂತೆ ತಮ್ಮ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಪೌರೋಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕವನ್ನು 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೀಫಾನ್ ಅವರ, ಸನ್ಮಾನಿತ ಶಿವಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಹಾಗೂ
ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು, ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗೌರವವಂತಷ್ಟೇ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಬ್ಬರು ಸನ್ಮಾನಿತರು ಶಿವಾನಂದ ಹೆಗಡೆ, ಅದು ಆಕಾಶ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಗರದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನೇ ಕೂಡ ಮೀರದೆ ಕೇವಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಅನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲದೆ, ಮೋಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ 6-7 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಗ್ರಹಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕೂಡ, ನಾನು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡೆ. ನಾವು It contains everything about the Rotary, and not only that one, every requirements to the Rotarians and to the Rotary friends also. You can see that one, and it's my privilege to request you to release this on this August function. Thank you. First, to the outgoing team led by Dr. Raju and the incoming President Henry, a job well done. So we give them a big hand, please. Thank you for all that you've done in the last year. When I come to clubs, for the installation or for Charter Days, these are days of celebration. Celebration of what the outgoing team has done and celebration of what the incoming team is going to do. And therefore, on occasions like this, I love to dwell on why are we in Rotary. We provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill, and peace through fellowship of business, professional, and community leaders. World understanding and peace. How can you sitting in Honavar do world understanding and peace for us? Is it a very lofty statement that we are making for us to look good? My friends, who will? Every blood donor, every teacher, every volunteer, every foundation contributor, every new member welcome to Rotary, every smile we create together, they become a legacy. That, my dear friend, is what lasting impact looks like. As your district governor, I do not promise you I will have all the answers to you or for you. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಹೊನ್ನಾವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸೋಣ. ಸೊ gratitude to our dynamic district governor, Rotarian Lenny DiCosta, for graciously attending today's event. Despite not being in the best of health, he honored us with his presence. And the
high regard and affection he has for our Rotary Club. Hello, thank you, sir. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೇನಿ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು 16 ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಂಕಿ ನೆಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದು ನೆಗೆಯಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೇಳುತ್ತಂತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಗತಿ ಏನಂತೂ ನಾನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯಾ